We have amalgamated about 10 small satsang in Chennai and started this Chennai group of witnesses of our satsang, consolidating its activities in Chennai. Then the children's program started after that, then school program, then Divya Jasingal, hospital and jail, etc. 4 years back, we started the institute with one or two, three centers in Chennai. And today, in 30 countries, our students are here. Our branches are in 15 countries with 540 satsang made by Viswas students. And today, this program of today is completing 1 crore of Divya Namangal with 540 satsang all over the world. And in Chennai, the location satsang, 35 satsang. And the main advantage of highlight of this is the 35 satsang are the students studied in Viswas in the last 18 months. The last 18 months, they have studied in Viswas and formed this 35 satsang, and this is growing another 5 satsang every month. So tomorrow, our original founders of CGVSS, we call about 40% are going to chant today and tomorrow. We are planning and praying Sriman for completing this 1 crore of Divya Namangal. And on average, we are creating about 40 satsang every month, 40 classes and 40 satsang plus B section. It comes to nearly 50 satsang are being added every month with the blessings of Sriman Narayana. And we are proud to say that started with Raghavendra Sharma ji about 4 years back. Of course, he was with us in the beginning. Raghavendra Sharma is yet to join. And in the last 4 years, we have created about 65 faculties all over the world to cater to 100 batches we are planning from December. The planning is most of the schools, they want to have it full of Viswas education. That is why we are planning for about 100 satsang, 100 batches from December onwards, where we have about 7 days program planned in Pandamam, Vishnu Sasana Mahotsav and the Power of Vishnu Sasana Conference. What is being taught in the A syllabus? Proper pronunciation of Vishnu Sasanamam. B syllabus are reading, and C syllabus, we have just signed the MOU with the Andaman Arts and Science College, affiliated to Arjun University, which we are doing the inauguration on Vijayadashmi Day, 15th of October. And as I've been telling in the last 1 month, our 10 points program suggested by our trust and committee. I'm just reading out the points. The point is, I would again say, this mandapam, Murali sir, are you here, sir? Murali sir? Sir, no, I just wanted to say, in the 15 years, the mandapam with Murali sir and Dr. Raghavendra Sharma, we used to discuss a lot of the points. Those points are really coming to now. That is why since he's here, I just wanted to thank his ideas and discuss like that. And the 10 points are today, 1,000 satsang before. Now we have got 540 satsang. 1,000 satsang are before December or before February Deepastami. And in all the 106 Divya Jasangal, Viswas will have satsang as suggested by Tirumala Devasanam. And C syllabus is being launched in Vijayadashmi. Helped us to cater the 20,000 devotees all over the world. Helped us is functioning in all the suites like that. And also activating more on the research foundation and Viswas Academic Council meeting. Chanting Tower is another one that we have to specially mention here, because all over the world, any good or bad, so many people are informing in our Google Meet, and we do this chanting prayer for them and inform them the happiness on that issue. And then global chanting and competitions are being conducted. And this 11th of August, we are now focusing towards each satsang will have a kid satsang. That is one priority we are giving now. All over the world, every satsang will have a kid satsang also. And as planned already, December 7 days program festival is being organized. And after the COVID is free, our target is to have one every month in one major metro cities in India, and once in a year global throughout the world from 2022. All these things is possible because of the power of Vishnu Sasanamam and Sriman Narayan blessing and your Viswas global team support. Over to you. Thank you very much. Om Namo Venkatesaya. Thank you, sir. Now, it's time to address the activities of Viswas. Spiritual activities with CGVSS.
Deemastami Day chanting of Shri Vishnu Sahasranamam in all 106 Divya Desham. Group chanting of Shri Vishnu Sahasranamam in temples across the globe, in spiritual gathering for all occasion and in-house on request. Activities of service through spirituality. So periodic group chanting in orphanages, senior citizen home, prisons, hospital, goshalas, and the banks of Kansas. So now on focusing on the younger generation, Catch Them M project. So yearly synchronized mass chanting with more than 2 lakh students from 200 plus schools across India. Annual Vishnu Sahasranamam recitation and drawing competition, paper presentation, a formation of Vyas, that is Vishwas Youth Association. So youth and students of today get internally trained for service activity, team working skill, etc. Vishwas, a research foundation to support in-depth study and understanding of Shri Vishnu Sahasranamam. Sarvam Vishnum Hayat Jagat. Vishwas global team conducts global chanting every day at 5 a.m. and 16 p.m. Indian Standard Time. All 15 countries are participating on their respective day to chant the Maha Mantras. Annual International Conference on the Power of Vishnu Sahasranamam. Vishwas Institute conducts free online global meet classes, so teaching of Vishnu Sahasranamam text and meanings. So far, we have completed more than 350 batches, out of which 100 batches have been conducted abroad, consisting of more than 19,000 plus students. Over of 7,000 students are from abroad. Satsang formed at the end of every batch to continue weekly chanting by old students. So far, around 100 satsang were formed by students and abroad, and 400 in India, so totaling over 500. So we have launched a Vishwas Academy to train upcoming faculties, coordinators, and country heads for class. Satsang Vishwas Research Foundation has formed to do research on science and Sahasranamam. Vishwas Research Foundation has formed to do research on science and Sahasranamam by the devotee students. We have also launched Vishwas TV in Jio TV platform, where 24/7 Vishnu Sahasranamam chanting and discourses in relating to that is being telecast. The first of its kind in the world. There is Vishwas Chant Tower. This performs special parayanams of Shri Vishnu Sahasranamam on specific request from any devotee to ward off their problem, elements, and to fulfill long drawn wishes. Special sankalpam with their name, gotram, star, etc. is done before the parayanam. So this is about the Vishwas activity. Now, it's my honor. I would like to speak a few words about today's chief guest, Shri M. Murali sir, a chairman of Shri Krishna Sweets and patron. Sweets are part of any occasional function. As sweets are inseparable in any occasion, even Murali sir is inseparable from Vishwas. He is the man who is with us from the day one till date and even in future. So over to you, sir. So kindly please address the gathering. ஓம் நமோ நாராயணா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. விஸ்வாஸ் அப்படின்னாலே இப்போ ஒரு மந்திர சொல் ஆயிடுச்சு. அது சொன்னாலே ஒரு சந்தோஷம், அது சொன்னாலே ஒரு எனர்ஜி. அந்த அளவுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் இவ்வளவு பிரமாதமா வளர்ந்துருக்கு. இதுக்கு காரணம் அப்படின்னா ஒண்ணு பகவானுடைய விருப்பம். அவர் இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலயமா செய்யக்கூடிய அந்த விஷயம்தான். இந்த டீம் ஒர்க் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன எனர்ஜிஃபைடா இருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தேர் எனர்ஜி, அவங்க இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டெடிகேட்டட் டைம்,
இந்த காலத்துல எது வேணா கொடுத்துடலாம், டைம் கொடுக்கறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்ரீதர் சாருக்கு இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மண்டபத்துல மட்டும்தான் இருந்தோம், நீ உலகமே அவருக்கு மண்டபம் ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கார். அமெரிக்கால 5:45 ஈவினிங்ல இங்க 5:45 இங்க ரெடியா இருக்கணும் அவரு. ஜப்பான்ல ஒரு டைம்னா அந்த டைமுக்கு இவர் இங்க ரெடி ஆகணும். ஸோ ஓல் இஸ் லைஃப் த டீம் டெடிகேட்டட் டு விஸ்வாஸ். அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு இத்தனை பேர் சகசரநாமம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு இவங்க மூல காரணம். இவங்க இந்த டீமுக்கு அமைஞ்ச குரு ராகவேந்தர் சர்மாஜி. அவரு அதே மாதிரிதான். அவரு வந்து ஹைலி பிஸி பர்சன். பிஸி மீன்ஸ் மற்றவங்களுக்கு விட அவர் பண்ணக்கூடிய பாராயணங்கள், அவர் நித்திய பூஜை, இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் அந்தந்த டைம் எல்லாம் இந்த இதுக்காக அலோகேட் பண்ணி இத்தனை லட்சம் பேருக்கு அவர் சகஸ்ரநாமம் சொல்லி கொடுத்து ரொம்ப பிரமாதம். இன்னைக்கு ஜியோலேருந்து பாலா சார் வந்திருக்கார். அவரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கல்ச்சரை, நம் கலாச்சாரத்தை உலகமெங்கெல்லாம் எப்படி கொண்டு போக முடியும், அடுத்த ஜெனுக்கு எப்படி, அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இதை எப்படி கடத்த முடியும், எல்லாத்துக்கும் நல்லதை எப்படி சொல்ல முடியும், எப்படி பாசிட்டிவா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நினைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆத்மா. அவர் வந்து இந்த டீமோட இதை எடுத்து வெளியில கொண்டு போறது, டிஜிட்டலா விஸ்வாசம் எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறது இதோட பெரிய சர்வீஸ். இவங்க நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரிசர்வ்ல போய் அங்க ஒரு நல்ல எனர்ஜி, ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து உலகம் எல்லாம் டிஜிட்டல்ல நம்ம ஜியோ மூலியமா போயிட்டு இருக்கு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம். ஜஸ்ட் லைக் தட். இப்ப கிட்டத்தட்ட உலகம் பூரா நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு ப்ரோக்ராம்ஸ் நினைச்சா பிரமிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. இதுக்கு காரணம் இவங்களுடைய கடின உழைப்பு. அவங்க இந்த நாராயணாங்கிற அந்த வார்த்தை மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை. ஒன்ஸ் ஃபெய்த் கம்ஸ், எவ்ரிதிங் கம்ஸ். இந்த ஃபெய்த் எப்படிங்கிறதுல பரிபூர்ண சரணாகதியில இவங்க அந்த சரணாகதி வந்து நாராயணான்னு சரணாகதி அடைந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நம்பிக்கை வந்துருங்க. நம்பிக்கை வந்தா மிராக்கிள்ஸ்கள் ஹேப்பன். மிராக்கிள்ஸ் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இவ்வளவு நடக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் இவங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை, இந்த பகவான் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை. அதுதான் இவ்வளவு பெரிய டெவலப்மெண்ட் பண்ணிருக்கு. அது இன்னும் உங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் ரன்னிங் இனிமேல் எப்படி இருக்க போதும், அப்படியே போயிட்டே இருக்க போதும். கண்ட்ரி ஒரு கோடி பேர் பண்றாங்களா, அடுத்த வருஷம் நான் இதே மாதிரி சொல்லுவேன் சார், இந்த வருஷம் 10 கோடி பேர் பண்றோம் சார் பாரு, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 11 கோடி பேர் பண்றேன் பாரு. இப்படி வளர்ச்சி தான் இனிமேல். அதோட இது விஸ்வாசோட ஸ்டைலே வந்து இனிமேல் வளர்ச்சி மட்டும்தான், குரோத் மட்டும்தான். டெஃபினட்டா இருக்கும். நல்ல மகா பெரிய சக்தியாக மாறும். இந்த 11 டைம்ஸ் ஓடணுமோ நாராயணா வந்து ஒரு பெரிய எனர்ஜி. அது சொல்ல முடியாத எனர்ஜியை கொடுக்கும். இது பெரிய சந்தோஷம்னா நம்ம சந்தோஷப்பட்டு நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறோமோ. நெகட்டிவா சொல்ல போனா ஒருத்தருக்கு கொரோனா காலத்துல ஒருத்தர் பாதிச்சாருன்னு அந்த குடும்பமே பாதிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா ஒருத்தர் நல்லா இருந்தா அந்த குடும்பமே நல்லா இருக்கும். ஒருத்தர் சந்தோஷமா ஓம் நாராயண சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணா ஒரு குடும்பமே நல்லா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு எனக்கு போய் நீங்க உலகம் போல சந்தோஷமா இருக்கணும். இந்த வரக்கூடிய வியாதிகள் இருந்து எல்லாரும் எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாம இருக்கணும்னா நாராயணன். That make a lot of difference. குருஜியோட அருளால இன்னும் மேல வரணும். எல்லாம் இறைவன் எப்பவுமே இப்ப இருக்கிற மாதிரி எப்பவுமே கூட இருப்பார். நன்றி வணக்கம். So kindly please for ourselves, but also to the rest of the world. When think of us as a company which is digital and I hope some of you, especially people in North India, would understand the word Jio actually is a blessing. The word Jio is like they say in Hindi, Jio or Jinadu.
And here you are actually translating the blessing in the form of Vishnu Sahasranamam, which is being carried out across the country. And we are really very proud and privileged to be associated with you, to be able to carry the holy name of the Lord across the globe using multiple platforms of Geo, whether it is on the form of a Geo dedicated television channel, thanks to the effort of Sridhar sir and his team, as well as the other platforms like GeoChat, which is available so that people across the world be able to use and view the program right now as we conduct this program. We do hope that we will have an opportunity to even include some of our other areas by which we can make it far more engaging and interactive for you. And in the days to come, maybe even actually give you various other formats by which it becomes even more interesting for you. Because this platform, Geo, belongs to each one of you. It is up to you to tell us how to make it even more useful for you. And we are more than happy to learn and make sure that this blessing is truly a blessing for all of you. Om Namo Narayana. Thank you very much. So now I request Shiraman sir and Santana Raman sir to honor to Balasubramanian sir. Raghavendra Sharma sir. He respectfully and fondly addressed as Guruji by everyone. As the term Guruji signifies who enlightened us, anyone who listened to his speech can really feel that and get ourselves enlightened by one way or the other. So here is Raghavendra Sharma sir. Sir. Vanamalu, Kavi, Sharviju, Shamsu, Chatri, Chanantaki, Sripat, Narayano, Vishnu, Vasudevaha, Abhirakshatu, Sri Guru Namaha. Today is the day very pleasant, voluptuous day. Since which was provided as a beautiful opportunity to spend our time in a Sattvic way during this COVID. Yes, the lockdown was good. In COVID, everyone was not in herd. We didn't know how to spend the time. But no, Vishwas entered into your doorsteps and they did not our not only not the but also not our brain and mind. And first just to say, Om Namo Narayana. So when Prahlada used to tell Nalantarum Sollandan Kandukondu Narayana, we could not see that unless the opportunity comes now. Any words, any golden words, then you don't get opportunity to experience that. These are all only words only. So this Nalantarum Sollandan Kandukondu Narayana, to get the golden opportunity to feel it, to experience it, when the lockdown when we sat at home. So the Sattvic way, Vishwas helped us through Sridhar. And you know, Sanatana Dharma, Veda Mata never comes directly. It sends people. That's all. Devaha Dandabadaya Rakshanti Pashupalabate Yantu Rakshanichanti Vidya Sangajayantikam. God never comes to the people behind them to take him the stick like a shepherd or a cowherd. Take the sticks and take care of you. Whenever he wants to take care, he sends good people along with us. Then we also good. So like that now, in the lockdown, beautiful. Bhagavan sent us many people, among them the multiple people are our beloved Shasruts Murali sir. Geo of Sadiya Geo, our Balu sir. See, there are a lot of people to invest in entertainment programs like
I want to sit at home and make an entertainment. For that, lot of people are ready to invest. Whereas for spreading Sanatana Dharma, for spreading the good things, no, very less people, right, are ready to invest their time, invest their faith, and invest help among those people, no, where the Venu sir and G.A. Balu sir, what I am seeing, because no, God selects some people to help them, to help Vishwas. And of course, Sridhar sir is it. Why this Bhadrapada Masa is very, very important. How it is connected with Sridhar Narayana. With this note, no, among these months, Ashvita, Kartika, through these months, the word goodness, nowhere we can see. Only in Bhadrapada, Bhadra means goodness. Pada means steps. So anything toward progressive steps towards goodness is taken. Whenever you want to take that, we can take through the Bhadrapada month. So when we take progressive good steps, we want Srimad Narayana along with us. That's why, right? Srimad Narayana and Bhadrapada are inseparable, and we cannot split both the souls connected to this. That's why Bhadrapada Masa is very important. And if you notice, in the Shraddha time, they say Abhishravana Mantra. During Abhishravana Mantra, they are telling two important things for the Pitru, they are coming down, and the souls, with the Shraddha, with the Pindadana, all the souls are getting very, very faster. But at the time, they select two mantras so that the Pitru Loka, right? Pitrus, because we are able to share the mantras with our ears. But in Pitru Loka, from where they are coming to our house, they will be having the divine, unseen hearing capacity, not the normal Shabda. So to those Pitrus, unseen hearing, reachable, unseen voice should be transferred and converted to them in the form of unseen, unhearable voice to Pitrus. For the two mantras are selected, one is Purusha Sutta and another one is Vishnu Sahasrama. So that's why in Shravana, right, whatever the Shabdas we are telling, along with the Shabdas, right, it is a language of Pitrus. The Vishnu Sahasranama is a language of Pitrus. Purusha Sutta is a language of Pitrus. So, this is not our own intention is, whenever you do Parayanam, of course, we are doing Loka Samastha Sukhino Bhavantu. That is the main intention, right? Loka Samastaha Sukhino Bhavantu. And the main motto is Artha, Tushanna, Shipilascha Bhutaha, Goreshu Chatyadishu Vartamana, Sankirtya, Narayana Shabdamatram, Vinutta Dukhaha Sukhino Bhavantu. Those who are suffering, those who are broken with all the internal and external problems, those who are frightened, and those who are, very suffering from incurable diseases. For them, we are praying. For them, we are praying. And with this Lord, let us pray. Whenever we chant, we pray for the business development of such people. Because if the business is getting developed, obviously the sun absorbs the water from the planet. It goes there, right? And it goes there. When it return, it comes out, sweet. The sun absorbs all the ugly and dirty water, takes it, and in return, it absorbs the clean and neat water. Like that. Whatever to pay, Muralus are like business people, and Balus are like, business people should flourish in their life. Because when we pray for them,
will return like the sun gives water, tree that gives water. They help us for, for spreading the Sanatana Dharma. We pray for the Sridhar's arrogant and enthusiastic. So many people are working behind this. We pray all for them. Thank you, Om Namo Narayana. So now I request Sridharan sir, Shravan sir, and Santanagaman sir to honor Raghavendra Sharma sir. A long dream of 20 years is coming through with Pandavan Arts and Science College with Bharatiya University. And we are requesting Karmaji and Hare Krishna. So now, I would like to call Shri Sridham Prabhu sir and Shri Kulashekaran Chayanya sir to address the gathering. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Yam Pravajantam Anupetam Apet Krityam Dvaipayano Virahata Katra Jahu Java Putri Ditanmayataya Tarayo Binedustam Sarvabhutam Vate Muninam Anatosmi Pralada Narada Parashara Pundarika Vyasambarisha Sukasaunaka Bhishma Dalbyam Rukmango Dodhva Vibhishana Palguhadin Punyam Imam Parama Bhagavatam Namami. Hare Krishna to everyone, and it's a great pleasure to be amidst all of you in this Purtasi month, Utsava. And I congratulate Vishwas team for completing Koti Nama Japam, and also having many satsangs for each name, one satsang. So devotees across 45 satsangs have been participated in this Koti Nama Parayana. I very much congratulate the Vishwas global team. And the more importantly, the Sridharanji, who is the backbone to all of this. And also Murli ji, the chairman of Krishna Sweets, and Balasubramanian Iyer, Vice President Geo, and Raghavendra Sharma ji, who is the guru for this whole team. I really appreciate the whole team, and I pray to the lordships to bestow more mercy upon all of you, so that you can, you should reach out, as Sridharan ji's desire is to reach out to every nook and corner of this world, the Vishnu Sahasranama, the name of the holy name of the Lord. So it is so nice that you all have been participating in glorifying the Lord's name. As Krishna says in Bhagavad Gita, in 18th chapter, very beautifully says, Nacha tasmad manusheshu kaschit me priyakritamaha bhavita nacha me tasmad anya priyataro bhuvihi. Wonderfully, Krishna says that who is very dear to Lord, who is very near to the Lord and dear to the Lord. So Krishna says, Ya idam paramam guhyam mad bhakteshu abhidhashyasi. The one who explains this knowledge, one who gives the holy name, my holy name, Krishna's holy name, the pure devotional service is guaranteed. And there's no servant in this world more dear to me, Krishna is saying. So, nata tasmad manusheshu kachit me priyakritamaha. Wonderfully, Krishna is saying, he is very dear to me, one who distributes my knowledge about me, about my glories, about my name. So in that sense, the whole Vishwas global team is very fortunate. I would say that they are very dear to the Lord,
And because they're thinking how to distribute this name of the Lord to every nook and corner, as Krishna says in Bhagavad Gita, Mat Chitta Mat Gata Prana Bodhayanta Parasparam. So Krishna, he says that Krishna's holy name, the Vishnu's holy name is what we have to spread to the whole world. That is only the purpose of human life. Krishna further says, Mat Chitta Sarva Durgani Mat Prasada Tarishyasi. So once you become conscious of Lord by chanting the name of the Lord, and we pass over all the obstacles of our life, all the difficulties, all the problems of our lives can be completely eradicated by simply taking the holy name of the Lord. That faith we have to develop. Just like a small child, the small child just cries for his mother. He doesn't know what has to do, what doesn't has to do. So completely when it is in shelter of mother and crying for the mother, and mother will come and protect him, always feed him, take care of him, everything. So like that, Machitta Sarva Durgani, Krishna is saying, Mat Prasada Tarishyasi, Atachetvam Ahankara Na Shoshati Vinakshati. If someone who does not work in this consciousness but act according to his own false ego, and he'll be lost. Vinashyasi, Vinash. So in that sense, the global Vishwas global team is trying to protect all humanity by giving them the holy name Vishnu Sahasranama, so that all the obstacles in their life is completely eradicated and the purpose of human life is fulfilled. So very important, Krishna very much in Bhagavad Gita says, Bhaktyamam abhijanati. So if you want to understand the Lord, you have to understand only through the devotees. And the whole Vishwas global team they're very great devotees. Whole Kaya, Vacha, Manasa, they completely engaged in the service of the Lord by chanting and distributing the holy name, because simply by chanting the holy name, one can attain the goal of one's life. So this is very important, and I really appreciate the great the endeavors by the global team. Krishna in Bhagavatam also it says, Karabhajan Rishi, he explains to Nimi that Yatra Sankirtanainaiva Sarva Swarthopailabhyate. So all the desires of our life can be fulfilled by simply taking the holy name of the Lord. And very importantly, you will get a different vision of life, a different vision, different way of life. You'll come to know, understand that. Just like when you see the same thing, and you understand differently. The same thing is understand by different people in different way. So to give an example, if in a party like birthday party or marriage party, there is a pandal. There's a pandal, there's a chairs, there's a stage, and so many things. And in that way, the people enjoy. There's a mood. There's a different mood. But the same pandal, when someone dies and his dead body is kept, and same pandal will be used there also. The pandal will be there, same chairs will be there, same stage will be there, same everything will be there, but the mood is different. So very much important in this material world, which we are in this material world, we have the same things, but it requires our purified eyes, a shastrik chakshu, gnana chakshu, that we can see this world as it is. And that can be done only by chanting the name of the Lord and by knowing about the Lord's activities through the scriptures. So very, very nice that all of you have been doing this job with the service of serving the humanity. This is a real service to the humanity. Yes, we can build a hospital, we can build schools, we can build many things for the people, but it all is related to the bodily demands, bodily requirements. But the soul is also there with us, and the food for soul is the holy name of the Lord and the name and glories of the Lord. This is how we can rejuvenate the lost relationship with our Lord. So when you re-establish a relationship with the Lord, and that is the purpose of human life. So having said this, thank you so much for all of you for giving me an opportunity to share my views. And I really pray to them from heart to heart, very sincerely. I pray that all your team and all the Vishwas global team should be more empowered to take this, the name of the Lord,
to every person, every living entity, not the human beings, but all living entities, plants, trees, everyone should be benefited. That is the Vasudhaiva Kutumbakam. So having said this, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are really blessed to listen to your words. Thank you once again. The Asmic species beginning. We start one program with the of available. So I request our guests of honor for the day, Sri Murali sir, Sri Raghavendra Sharma Guruji, and Sri Bala sir, and then Sri Ranjit and Mrs. Asha Devi to come and light the lamp and inaugurate this auspicious function. Shri Guruji, please join them on stage. Guruji, meeting. Yes. So, with this plan, chanting will start here at the while the online chanting will continue in our பின்னாடி வரப்பட்ட சில தேவதைகளுக்கு நாம சஹஸ்ரநாமம் சொன்னதால அது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வந்தது. இது ஏன்னா மகாத்வாச்ச பரத்வாச்ச மகாபாரதம்னு பேர். இந்த மகாபாரதத்திலே அனுசாசனிக பர்வம், சாசனம்னா கட்டளை, அந்த கட்டளையை தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று இந்த மாணவர்களுக்கு, மாணவன்னா மக்களுக்குன்னு அர்த்தம், இந்த மக்களுக்கு பக்தியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வியாசர் விஷ்ணுவாக அவதாரம் செய்தார். விஷ்ணுவே வியாசராக அவதாரம் செய்தார். இது முதல்ல பார்க்கிறோம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் அது. அதிலே அந்த அனுசாசன பருவத்திலேயே ஒரு பாட், ஒரு சர்க்கம், ஒரு பருவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதிலே தான தர்ம பருவம். அந்த தான தர்ம பருவத்திலே இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை யுதிஷ்டரும் பீஷ்மருமாக சம்வாதம் செய்கிறார்கள். சம்வாதம்னா நன்கு விதண்டாவாதம் இல்லை, சம்வாதம். அறிந்து கொள்ள வேண்டும், பக்தியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தியை தெரிந்தால் நாம் அடைவது என்ன என்ற விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கோ தர்மா சர்வதர்மானாம் பவதः பரமோ மதः. மதः மதம்னா குறி, நெறி, வெறி. அதனால மதம்ன்றது சமரச சன்மார்க்க சங்கம். சங்கம்னா கூட்டம், சமரசம் அதிலேயே ஆழ்ந்து இருக்கணும். எந்த சன்மார்க்கத்திலே, மார்க்கம் சன்மார்க்கம் இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருத வேர்டு. அதனால சன்மார்க்கம் நல்வழிப்படுத்துதல், நல்லாரை காண்பது உன் நன்று, நலமிக்க நல்லாறு சொல் கேட்பது உன் நன்று நன்று என்று அவ்வை பிராட்டியும் கூறினாள். அவ்வாறாக நாம் பக்தியை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அந்த பக்திக்கு எடுத்துக்காட்டு புருஷர்களாக, ரிஷிகளாக, ஆச்சாரியர்களாக பல மகான்கள் அவதரித்தார்கள். அதிலே முக்கியமானவர்கள் பல ரிஷிகள், பல ஆழ்வார்கள். அண்டக்குலத்து கதிபதியாகி அசுரராக்கதரை
இண்ட குலத்தை எடுத்து கலைந்த இருடிகேசன் தனக்கு தொண்ட குலத்தில் உள்ளீர் வந்தடி தொழுது 1000 நாமம் சொல்லி பண்ட குலத்தை தவிர்த்து பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்மினர் பெரியாழ்வார். பேர்கள் 1000 நம்மாழ்வார். பரகாலனும் பள்ளியில் ஓதி வந்த சிறுவன் 1000 நாமம் ஓதி அப்படின்ட்டார். அந்த பிரகலாதன், ஏன்னா பிரகலாதன் தான் முதல்ல பக்திக்கு எடுத்துக்காட்டு. எம்பெருமான் அந்த நிருசிம்ம அவதாரத்திலே அவன் காட்டினான். இந்த மகாபாரதத்தை முதல்ல கேட்டவன் சூத புராணிகர் மூலியமா பரீட்சித் மகாராஜா. இதுவே மகாபாரதத்தில் ஒரு அந்தர்கதம் தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். வியாசரால் படிக்கப்பட்டது. பீஷ்மர் யுதிஷ்டர்கிட்ட சொல்லி அது வியாசர் சொன்னது அப்படின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் பொதுவா பக்தி முக்கியம். பக்தி சக்தி முக்தி, அதிலே ரக்தி நமக்கு வேண்டும். நம்மை காட்டிலும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு, எம்மதத்திலையும் நாம் ஒத்துக்கணும். சோல் கேலஸ்டி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டே போவோம். நம்மை காட்டிலும் ஒரு சக்தி, நம்மை இயக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி, எம்மதமும் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும். அது பலவிதமா பல பேராக பல பிரிவுகளாக அதுல மதமாக இருக்கு. மதம் வேணும், மதம் கூடாது. அதுதான் குறி, நெறி. நமக்கு மதம்ன்றது நெறி. நாம் இவ்வாறாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் மதம். அதுல மதம் வரவே கூடாது. அதுக்குத்தான் நெறின்னு சொன்னார். அதிலே அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற குறி, அதிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வழி வெறியோடு இருக்க வேண்டும். இதான தவிர்த்து இதுல நீ பெரியவன் நாம் பெரியவன், இது சின்னவன் வசந்தவன் தாழ்ந்தவன் அப்படிலாம் எந்த மதத்திலையும் சொல்லல. சொந்த மதத்திலையும் சரி, அது அவர்களுக்கு அவர்கள் மதம். அவரவர் இறையவர் குறைவீலர் இறையவர்னர் நம்மாழ்வார். அவர் காலத்திலையும் இருக்கு எல்லாம். இது யாரும் அழிக்க முடியாது. ஒரு நம்ம இடத்துல இவ்வளவு மனுஷர் எல்லாம் ஒரே ரத்தம்ன்றான், ஒரே சேப்பா இருக்கு ரத்தம்ன்றான். சேப்பா இருக்குமா? எல்லா ரத்தம் எல்லாருக்கும் ஒத்துருமா? ஒத்தாது. இது இவனிடத்திலே பிரிவினை. அவன் நமக்கு ஜென்மம் A1 பாசிட்டிவ், A பாசிட்டிவ் இதெல்லாம் சொல்றான். இந்த பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் சேராது. இது பிரிவினை, இது ஜென்ம சாபல்யம். அவன் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி. அந்த பிரிவு வேற, இந்த பிரிவு வேற. ஆத்மா பிரிவு வேற. இங்க ஆத்மா அடைவதற்கு ஜாதி மதம் வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது. எம்பெருமான் திருவடியே சரண். எம்பெருமானை அடைய வேண்டும். எம்பெருமான் ஒருவனே. உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்கலும் நிறைவேறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகுலாய் விடை ஆற்றுடை யாரவர் தலைவர் அன்னவருக்கே சரண் நாங்கள். என்ன சிருஷ்டி சம்ஹாரம் ஸ்திதி கம்மநாட்டாழ்வான் பேசுகிறான் துதி பாடலிலே. ஆகையினாலே நாம் பக்தி முக்கியம். அதிலே விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம், விஷ்ணோஹோ கீர்த்தனம், விஷ்ணோஹோ சிரவணம் எல்லாம். அப்படி நவவித பக்தியை நமக்கு அளித்தவர் நாரத மகரிஷி. நாரத பக்தி சூத்திரம் இல்லைன்னா பக்தியே கிடையாது. எம்பெருமானை வழிபட வேண்டும். வழிபடற்கு 3 காரணம் முக்கியம். அது வியாபாரம் செயல்னு சொல்லுவோம். மனசு, முதல்ல மனசு முக்கியம். ஆண்டாலும் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கின்றார். திரிகரணம் சுத்தம். மனசு, உடல், சரீரம். அதனால்தான் உள்ளம் உரை செயல் நம்மாழ்வார். உள்ளம் உரை செயல். உள்ளம் ஆத்மா, உரை வாக்கு. அதனால காயிக வாச்சிக மானசிகம் இந்த 3ம் ஒருங்கு அவனிடத்திலே பக்தி செலுத்தணும். வாயால பேசுறது ஒண்ணு, செயலால ஒண்ணு செல்றது, மனசால நினைக்கிறதுன்னு கூடாது. இந்த சஹஸ்ரநாமம் தான் சஹஸ்ரநாமமே கதி. வேற எதுலையும் ஈடுபாடக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு மனோ தத்துவத்தோடு இருக்க வேண்டும். அந்த மனோ தத்துவத்தோடு எம்பெருமானை அடைவதற்கு பக்தி ஒரு பெரிய வழி. அதிலே சக்தி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம் பெரியோர்கள் நமக்கு அளித்த பெருமை.
அதிலே ஒரு திருஷ்டாந்தம் சுக கூறுகிறார். விஷ்ணோஸ்து ஸ்ரவணே பரீட்சித் அபவத். அபவத் உண்டாயிற்று. யாருக்கு? விஷ்ணோஸ்து ஸ்ரவணே. விஷ்ணுவுடைய கதையை கேட்பதற்கு முதல் பக்திமானாக திளைத்தவன் பரீட்சித் மகாராஜா. வியாசர் எழுதியிருக்கலாம், ஆனா கேட்ட பெருமை அந்த பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு உண்டானது. விஷ்ணோஸ்து ஸ்ரவணே பரீட்சித் அபவத் வையாசகி கீர்த்தனே. ஏன்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியமாத்ம நிவேதனம் என்று கூறினார்கள் பக்தி. அதிலே கீர்த்தனம் வியாசர் பண்ண கீர்த்தனம். வியாசர் தான் பராசரருடைய புத்திரர் வியாசர். அவர் பல புராணங்களும் இந்த பாரதத்தை எழுதினவர் அவர். ஏன்னா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பெரிய இதிகாசம். இதிகாசம்னா இது இவ்வாறு நடந்தது. நாம் சொன்னா கேட்க மாட்டேன், நாசா சொன்னா கேட்பா இப்போ எல்லாரும். ஆகினாலே இது இவ்வாறு நடந்தது. இந்த இதிகாசமானது இந்த ராமாயண மகாபாரதங்கள்லாம் நடந்தது என்று நாம் சொன்னா கேட்க மாட்டா. நான் வெளியூர் பெரியோர்கள் பரீட்சித் அபவத் வையாசகி கீர்த்தனே. கீர்த்தனை பாடிப்பெற, கேசவனை பாடிப்பெற, கோவிந்தனை பாடிப்பெற. பாட பாட ராகம், படிக்க படிக்க பாடம். அதனால நாம் பாட வேண்டும் கோவிந்த நாமா. என கங்கா கங்கா கீதேஜ காயத்ரி கோவிந்தேதி ஹிருதி ஸ்திதே சதுர்ககார சம்யுக்தா புனர்ஜென்ம நவித்யதே. நாம் ஒரு கங்கையை யாவன் ஒருவன் கங்கா கங்கா என்று கூறுகிறானோ, பகவத்கீதையை கீதா கீதா சம்சார மலநாசனம், நமக்கு சம்சார சாகரம் கோரம் அனந்த கிளேசபாஜனம் துவாமேவ சரணம் பிராப்பிய நிஸ்தரந்தி மனீஷின. சம்சாரமானது வருகடலை மாதிரி நமக்கு வருகிறது. அதிலிருந்து நாம் பாபத்தை போக்கடுவதற்கு கங்கையை நினைக்க வேண்டும், கீதையை நினைக்க வேண்டும், காயத்ரி மந்திரத்தை நினைக்க வேண்டும். எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய உலகங்களையும் பசுமாட்டுக்களையும் மனிதர்களையும் காப்பாற்றுபவன் எம்பிரான் கோவிந்தன். மாயாவி பரமானந்தம் தெக்வா வைகுண்ட முத்தமும் சுவாமி புஷ்கரணி தீரே ரமயா சகமோததே என்று ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே இருந்து ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாயி மன்னி வழிவிழா அடிமை செய்ய வேண்டும் தெழுங்குரு அருவி திருவேங்கடத்து எழில் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்று ஆழ்வார் ஈடுபட்டார். அந்த மாதிரி ஈடுபாடுடைய எம்பெருமான் அவனுடைய அவதார மாசம் இந்த மாசம். அதனால அவன் நாமங்களை நன்கு பேச வேண்டும். அந்த பேசுவதற்காக வியாச பகவான் கீர்த்தனையை பாடினார். வையாசகி கீர்த்தனே. அதனால பிரக்லாத ஸ்மரணே ததங்கிரி பஜனே லக்ஷ்மி பிருது பூஜனே அப்படின்னு எப்பவும் ஹரிநாராயண மந்திரம் ஹரிநாராயண மந்திரம் எப்படி சொல்லிட்டே இருந்தார். பிரக்லாதோஸ்தி யதீஸ்வரோ வதகரி சர்வத்ரமே தரிசி ஆடி ஆடி அகங்கரைந்தினர் ஆழ்வார். அதனால ஆசிரித ரட்சணம் பண்றதுக்காக அவன் ஓடோடி வந்தான். ஆவிரபூத் அப்படியே ஸ்தம்பத்திலேருந்து தூடினான். தூண் புடைப்ப தெல்லியமாகி அந்த தூண் புடைப்ப அந்த தூண்லேருந்து ஓடி வந்தான் பக்தரை காப்பாற்ற வேண்டும். அப்படி பிரக்லாத ஸ்மரணே எப்பவும் எம்பெருமானை அவனுக்கு நினைப்பெல்லாம் பகவான் தான். வேறு விஷயாந்திரங்கள் லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்திலே ஈடுபடாமல் அவன் எம்பெருமானே பக்தியோடு நினைத்திருந்தான். பிரக்லாத ஸ்மரணே ததங்கிரி பஜனே என ஆபீட்டான் மௌலி பரியந்தம் என்று எம்பெருமானுடைய திருவடியிலிருந்து திருவடி பரியந்தம் சேவிக்க வேண்டும், அவனை தொழ வேண்டும், அவனை பாட வேண்டும், அவனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நமக்கு முதலில் காட்டியவன் பிரக்லாதன். பிரக்லாத ஸ்மரணே ததங்கிரி பஜனே லக்ஷ்மி பிரது பூஜனே. என தர்மார்த்த காம மோக்ஷங்கள் 4 வித
சதுர்வித புருஷார்த்தங்கள் தர்மம், அறம், அறம் பொருள் இன்பம் வீடு வள்ளுவனும் சொல்றான். அதனால அறம், அறம் செய்வது சாலவும் நன்றுனார். எப்பவும் அறத்தை மறக்காதே, அதிலே மரமா இருக்காது, மரம் இரு, மரமாயிரு. மரம் எல்லாருக்கும் பிரயோஜனம். மரம் பிறருக்காக இருக்கிறது, நதி பிறருக்காக இருக்கிறது. அந்த மாதிரி பரோபகாரார்த்த விதம் சரீரம். இந்த ஜீவன் ராசிகள்லாம் நன்னா இருக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானே இந்த பக்தியை ஏற்பட்டது. அப்படி ததங்கிரி பஜனே லக்ஷ்மி பிரது பூஜனே. பிரது சக்கரவர்த்தி லக்ஷ்மி பூஜனம் பண்ணார். அந்த லக்ஷ்மி மிதுனமே உத்தேசியம். எம்பிரானும் எம்பிராட்டியும் பிரதானம், தாய் தந்தையர் நமக்கு. அதுதான் காளிதாசனும் வாகர்த்தா விவசம்பிருக்து வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகத பிதரு பார்வதி பரமேஸ்வரு என்கிறார். பார்வதி ரமேஸ்வரர் அப்படியும் ஒரு வைஷ்ணவ வல்லுநர்கள் பிரித்து பாடுவார்கள். அந்த மாதிரி தாய் தந்தர்களாக நமக்கு இருந்து அந்த லக்ஷ்மியை பூஜித்தால் அக்னி உத ஆரோக்கியமிச்சேத் பாஸ்கராத், ஸ்ரீயமிச்சேத் உஸ்தாசனாத், ஞானமன்மிச்சேத் மகேஸ்வராத், மோட்சமிச்சேத் ஜனார்தனான் என்று சொன்னார்கள் பெரியோர்கள். அக்னி உபாசனம் பண்ணி நித்தியம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ண அந்த ஊரிலே செல்வம் செழிக்கும். அதனாலே இங்க ஸ்ரீ முக்கியம். நமக்கு அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை. வாழ்வதற்கு பணமும் ஒரு பகுதி தொகுதி விகுதியாகவும் இருக்கும். பணமே கிடையாது, பணமும் 6ஆம் வேற்றுமை ஒரு பையா எடுத்துக்கணும். சில பேர் பணமே குறிக்கோளா இருக்கார். நாம் வாழ்வதற்கு ஒரு பகுதி பணம், பணமும் எடுத்துக்கணும். பணமேன்னு இருக்கக்கூடாது. சப்தமி வேண்டாம், 7ஆம் வேற்றும் உருவு வேண்டாம், 6ஆம் வேற்றும் உருவோடு போடும். ஏன்னா தாசத்துவம், அடிமை, உனக்கு அடிமை அப்படின்ற. லக்ஷ்மி பிரது பூஜனே அக்ரூரஸ்வபிவந்தனேத ஹனுமான் தாஸ்யே சகித்வேர்ஜுனா அப்படின்னு. அக்ரூரஸ்வபிவந்தனே, ஏன்னா அக்ரூரர் கதை கேட்கணும். பெரியாழ்வார் கம்சனுக்கு உன்னுடைய திருவடி பட்டது, அந்த திருவடி எனக்கு படலையேன்னு வருத்தப்படுறார். அந்த மாதிரி கம்சன் கட்டாலும் நான் மகாபாவியா அப்படின்லாம் வருத்தப்படுறார். அந்த மாதிரி நேர அக்ரூரருக்கு கிருஷ்ணனுடைய சமாகமும் அவனுக்கு வந்தனம் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளும் அக்ரூர பகவானுக்கு கிடைச்சது. அதனாலே வந்தனத்திலே சிறந்தவன் அக்ரூரன். அக்ரூரஸ்வப வந்தனே தாஸ்யே ராமதூத கிருபா சிந்து மத்காரியம் சாதய பிரபு. தூதத்திலே சிறந்த, தொண்டனிலே சிறந்தவன். அதனால்தான் தொண்டருக்கு அமுதுன்னு சொன்ன சொல் மாலையினர் நம்மாழ்வார். அந்த மாதிரி தொண்டராக இருந்தவன் அந்த அனுமான். சகித்வேர்ஜுனஹம் त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च गुरु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं मम देव देव सखा त्वमेवலாம் பாடம். குரு त्वमेव அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சகித்வேர்ஜுன அர்ஜுனன். இவன் சகித்வ நரநாராயணர்களாக அவதாரம் செய்து நரர்களுக்கு பலவித இன்னல்களை போக்கி நன்மையை செய்தார்கள். அப்படி சகித்வேர்ஜுன சர்வஸ்வாத்ம நிவேதனம் பலிரபூத் நவா முக்திர் நவானாம் பலம். நவானாம் முக்திர் பலம். இந்த 9 பேர்களும் முக்திக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு புருஷர்களால். ஏன்னா பலி ஆத்ம, ஏன்னா ஒரு குரலாய் இருன மூவடி மண்வேண்டி சுக்கராச்சார் வேண்டான்னு சொல்றார். ஏண்டா அவன் இந்திரனா வந்திருக்கான், அவன் வாமன ரூபமா இருக்கான், எம்பெருமான் அவதாரம் வந்திருக்கான், அவன் கிருஷ்ணனே உருவெடுத்து வந்திருக்கான், உன்னை ஏமாத்துறான், நீ கொடுக்காத. நான் சொன்னதுதான், அதெல்லாம் மாற்ற மாட்டேன். இப்ப பேர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டா, சில பேர் இந்த காரியத்தை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டா, அப்படிலாம் கிடையாது. அது அந்த காரியத்தை அவன் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றான். ஏன்னா
நமக்கு பந்துக்கள். சத்தியம் மாதா பிதா ஞானம் தர்மோ பிராதா தயாசகா சாந்தி பத்னி க்ஷமாபுத்ரா ஷடேதே மம பாந்தவாகன்றாம். அந்த மாதிரி இவர்கள் சர்வஸ்வாத்ம நிவேதனம் பலிரபூத். அந்த பலியானவன் ஆத்ம நிவேதனம் செய்யணும். ஏன்னா ஒரு அடியால வளர்ந்தான், உலகமே அளந்தான். 200 அடி மேலுலகத்தை அளந்தான். 3வது கேட்கறதுக்கு அவன் தலையை வச்சான். ஆயினாலே அவனுடைய கர்வத்தை அடக்கினான். அதனால தன்னுடைய ஆத்மாவே அவனிடத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணான். அப்பேற்பட்ட இந்த 9 பேரும் இந்த பக்திக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியவர்கள். நாம் அவ்வழியிலே செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த குணநிஷ்ட குணாவிதானம் ஸ்தோத்திரம் என்ற அவன் எம்பெருமான குணங்களையே இட்டு அவன் நாமங்களை நாம் பாட வேண்டும், சொல்ல வேண்டும், அவனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற என்பதை நமக்கு தெரிவித்தார்கள் ஆச்சாரிய பெருமக்கள். அதனால்தான் இந்த விஷ்ணு சமஸ்நாமத்திற்கு பலவித பெருமை, ஏற்றம், தோற்றம், அதிலே மாற்றம் கிடையாது. அழகா கேட்கிறார். கோதர்ம சர்வதர்மானாம் பவத பரமோமதா. உயர்ந்த வழி என்ன, நெறி என்ன? மேல கிஞ்சவம் முச்சதே ஜந்துர் ஜன்ம சம்சார பந்தனாது விஷ்ணு ஜெகத் பிரபும் தேவதேவம் அனந்தம் புருஷோத்தமம் அப்படின்னுட்டார். உலகுக்கெல்லாம் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய ஜெகத் பிரபும் ஜிஷ்ணும் பிரபு நிறைய சொல்லிட்டே வர்றாரு. அதுக்கு என்ன 4 நாள் ஆகும். ஒரு நாமம் சொல்றதுக்கே 4 நாள் சொல்லலாம். அதனால நமக்கு பக்தியிலே ஈடுபாடு வேண்டும், அவன் நாமங்களை கூற வேண்டும். அந்த நாமத்தினால் பலவித இன்னல்கள் போகும். மேலும் ஆயுர்வேத ஒரு சம்ஹித, சுஷ்ருட சம்ஹித, ஆயுர்வேதத்திலே அஷ்டாங்க யோக ஹிருதயம் அப்படின்லாம் ஒரு நூல் உண்டு. அதிலே சரக சம்ஹிதியிலே விஷ்ணும் சஹஸ்ரமூர்தானம் சராச்சரபதிம் விபும் ஸ்துவன்னாம சஹஸ்ரேன சர்வான் ஜ்வரான் சர்வான் வியபோஹதி. வியபோஹதி போக்கடிக்கிறது, ஜ்வரான் சர்வான். இப்போ இருக்க நம்ம கொரோனா இருக்கும் இல்லையோ, அது போக்கடிக்கும். எல்லாம் நம்பி கை வைக்கணும், நம்பிக்கை. இவன் நம்மை அழித்து காப்பான் என்று ஒரு விசுவாசம், மகா விசுவாசம், தன்னம்பிக்கை, தன்னைத்தானே சோதித்தல். எம்பெருமானிடத்திலே நாம் நம்பி அந்த காரியத்தை திரிகரணத்தோடு மனசு வாக்கு காயங்களோடு இந்த பக்தியோடு இந்த செலுத்தினால் இந்த சஹஸ்ரநாமத்தினால் பலவித இன்னல்களை அழித்து நன்மனை கொடுக்கும். இது ஆண்டோர்களினுடைய வாக்கு. அதுதான் பரமோமதா ஜெகத் பிரபும் தேவதேவம் அனந்தம் புருஷோத்தமம். புருஷானாம் உத்தமஹா புருஷோத்தமஹா, எல்லையற்றவன், புருஷர்களே இவன்தான் சிறந்தவன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போறார். அதுக்கு நிறைய நிருப்தம், எட்டிமாலஜின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் சொல்லிட்டு போகலாம். அது நிறைய இருக்கு. அப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு தியானம், அப்புறம் பலஸ்ருதி. ஏன் பலஸ்ருதி சொல்றார்கள்னா, இதை நாம் சொன்னால் இந்த மாணவர்கள் மாணவா சுபம் அப்படின்ட்டார். பிராப்னியோ மாணவா சுபம், எதை அடைய வேண்டும், அடைந்தால் இந்த மனிதர்களுக்கு மங்களங்கள் கிட்டுமா அப்படின்னு கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டு மேற்கொண்டு இந்த சாஸ்திராமத்தை அவனுடைய பெருமையை கூறுகிறார். குணநிஷ்ட குணாவிதானம் ஸ்தோத்திரம். அவனுடைய குணங்களை, அவனுடைய பலவித குணங்கள், அவனுடைய சரித்திரத்தை பார்த்தாலே நன்னா தெரியும். எம்பெருமானுடைய சரித்திரத்தை பார்த்தால் அவன் யாருக்கு பரித்ராணாய சாதுனாம், சாது பரித்ராணம் செய்து ஆண்டோர்களை சான்றோர்களையும் நல்ல மனிதர்களையும் காப்பாற்றி அரக்க குணர்களை இரக்கமில்லாத அழித்தவன். அப்படி அவனுடைய பாரமாத்தியத்தை, அவனுடைய சாமர்த்தியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆகையினாலே அவ்வாறு அவன் நாமங்களை நாம் பாடினால் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய, நாம் அறிபவை, அறிந்து கொள்ள வேண்டியவை, அதனால் பலன் எல்லாத்தையும் இந்த சஹஸ்ரநாமம் கூறுகிறது.
அதிலே இதீதம் கீர்த்தனீயஸ்ய கேசவஸ்ய மகாத்மனः நாம்னாம் ஏன சஹஸ்ரேன அப்படின்னார். மாணவா சுபம், மக்களுக்கு மனிதம். இதீதம் கீர்த்தனீ விஷ்ணோர் நாம பிரகீர்த்திதம் பிரகர்ஷேன கீர்த்திதம். நன்னா வாயை விட்டு நன்னா சொல்லணும். அதுல இது பேலட்டல் வவ்வல்ஸ், கட்டரல் வவ்வல்ஸ், நாசல் வவ்வல்ஸ், தந்தல் வவ்வல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. அந்த மாதிரி வச்சுன்னு சொல்லணும் அந்தந்த ஸ்வரத்துக்கு. அதனால பக்தி இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏதோ கோண கோண கோவிந்தா எம்பெருமானுடைய நாமோச்சாரணம் பிரதானம் என்று பெரியவர்களுடைய வழக்கம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சவன் சொல்லலாம், தெரியாதவன் என்ன சொல்ல முடியும்? அதனால அவன் நாமம் பிரதானம், நாமோச்சாரணம் பிரதானம், நாம சங்கீர்த்தனம் பிரதானம், ஹரிரித் அக்ஷரத்வயம். அந்த ரெண்டு நாமமும் பலவித மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்று கூறுகிறார். வேதாந்தகோ பிராமணஸ்ய க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் வைஷ்யோ தன சமுத்தஸ்ய சூத்ர சுகமவாப்னியாத் சாதுர்வன்யம் மயா ஷட்டம் குணகர்ம விபாகசா. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விபாரமே வேண்டாம். தர்மார்த்தி பிராப்னியாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தி சாத்தமாப்னியாத். தர்மத்தை செய்ய வேண்டும், தர்மத்தை நாட வேண்டும். என்ற தர்மமானது இஷ்டாபூர்த்தம் பகுதா ஜாதம் ஜாயவானம் விஸ்வம் பிபர்த்தி புவனஸ்ய நாபிஹி. இஷ்டாபூர்த்தம்னு சொல்றது சாலைகள் போடுறது, சத்திரங்கள் அமைக்கிறது, கோவில் கட்டுறது, மரங்கள் நடுவது, இதெல்லாம் இஷ்டாபூர்த்தம். எல்லாருக்கும் பிரம்மஞானி ஆக முடியாது, எல்லாருக்கும் ஞானம் இருக்காது. அதனால இந்த மாதிரி தர்ம காரியங்களை செய்ய வேண்டும், அன்னதான சத்திரத்தை செய்ய வேண்டும், உணவளிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி தர்மார்த்தி பிராப்னியா தர்மம். சிலருக்கு படிப்பு சொல்லிக்க விடுக்க வேண்டும், அதுக்கு உதவி புரிதல் வேண்டும். அந்த மாதிரி தர்மார்த்தி பிராப்னியா தர்மம் அர்த்தார்த்தி சாத்தவாப்னியா. காசே தான் கடவுளடா ஒரு கவி பண்ணான். தஸ்மாத் திரவியம் உபார்ஜயஸ்வ சுமதே அர்த்தேன சர்வே வசாக. பொருள் இல்லைன்னா வாழ முடியாது. சிங்கிள் டீக்கு வழியில் உனக்கெல்லாம் நான் சொன்னா செய்யணுமா அப்படின்னு வார்டு பாய் சொல்லிட்டு போடுவான். எங்கே போனாலும் கிம்பலாம், அதுக்கு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அர்த்தேன சர்வே வசாக, எல்லாம் வசீகர புத்தி அர்த்தத்திலே. அதனால இது அர்த்தமும் கொடுக்கும். நமக்கு எப்படிப்பட்ட அர்த்தம்? நாம் வாழ்வதற்கு வளமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். அதுக்காக நாம் கோரின பலங்கள், நாம் வாழ்வதற்கு குந்த குடிசை, குடிக்க தண்ணி, உடுக்க உடை, அம்பரமே தண்ணீரே சிவரே அறஞ்செய்யும் நான் ஆண்டார். அந்த மாதிரி இது மூணு முக்கியம். இதுக்கு சொந்தமாக வேணும். எலி விலையா இருந்தாலும் தனி விலையா இருந்தால் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாடகையில் இருந்தால் அதனுடைய கஷ்டங்கள்லாம் தெரியும், நீங்களாம் அனுபவிக்க வேணும். அதனால இதுக்கு தர்மார்த்தி பிராப்னியாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தி சாத்தமாப்னியாத் காமா நவாப்னியாத் காமி பிரஜார்த்தி பிராப்னியாத் பிரஜாம் தர்மம். அதனால இங்க காமான வாப்னியாத் காமி நாம் கோரின பலம். அதுல விஹித காமியம், நிஷித்த காமியங்கள், நித்திய கர்மங்கள், நைமித்திக கர்மங்கள், காமிய கர்மங்கள் சொல்றான். விஹித காமியங்கள், நமக்கு புத்திர சந்ததி இல்லை, நமக்கு வீடு இல்லை அப்படிலாம் கேட்கறது ஒரு தப்பே கிடையாது. இது காமிய கர்மம் விஹித. இப்ப ராஜா ராஜசூயன ஸ்வராஜ, ஏன்னா தசரத மகாராஜான் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணா, வேதம் சொல்றது புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்றது. நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அதுல காம ஆசை சங்கல்பம், அது எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் இருக்கணும். அந்த சங்கல்பம் இவன் அதீனமா, எம்பெருமான் அதீனம். அதனால அந்த புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ண அந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன இச்சைகள், வேண்டிய இச்சை, வேண்டா இச்சை படக்கூடாது. அதெல்லாம் புருஷனுக்கும் சரி பெண்டிற்கும் சரி. சில வேண்டா இச்சைகள் அதெல்லாம் தலையிடக்கூடாது. நமக்கு வாழ்வதற்கு முக்கியபூதமாக இருக்கக்கூடியது எவைகளோ அதிலே ஆசைப்பட வேண்டும் என்று. காமானவாப்னியாத் காமி பிரஜார்த்தி பிராப்னியாத் பிரஜாம். பிரஜார்த்தி பிராப்னியாத் பிரஜாம். குழந்தை செல்வம், மக்கள் செல்வம், குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பதன் மக்கம் மழை சொல் கேளாதவர் என்ன வள்ளுவன். அதனாலே மக்கள் செல்வம் பெருவிதமான செல்வம், அதை பேரு அடைய வேண்டும். அதற்காக இந்த சாஸ்நாமத்தை பாட வேண்டும்.
பக்திமான் யசதோத்தாய அப்படின்னார். சத உத்தாய, சதா உத்தாய, எந்த ஒரு பக்திமான் யசதோத்தாய, பக்திமான் யசதோத்தாய அதாவது மறந்து போகிறது. பக்திமான் யசதோத்தாய சுச்சிஸ்தத்கதமானசா, தத்கதமானசா சுச்சிஸ்தத், புறத்தூமை நீரானமையும் அகத்தூமை வாய்மையார் காணப்படும் என்று வள்ளுவன் சொன்னார். நமக்கு திரிகண சுத்தியோடு சுச்சித்தத்கதமானசா. பக்திமான் யசதோத்தாய, எவன் எந்த பக்திமான் சதா உத்தாய எழுந்து சுச்சித்தத்கதமானசா சுத்தத்தோடு அந்த மனத்தாலே ஈடுபட வேண்டும், அவனை பாட வேண்டும், அவனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும், அவனை அர்ச்சிக்க வேண்டும் என்று மனத்தால நினைக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கிற இந்த மனிதர்கள், இந்த மாணவ சமுதாயம் சஹஸ்ரம் வாசுதேவஸ்ய நாம் ஏதத் பிரகீர்த்தயேத், நன்கு பாட வேண்டும். பாடினால் யசப்ராப்னோது விபுலம், பெரிய புகழவனாக வருவான். அப்படி என்றும் ஞாதி பிராதான்யமேவச்ச, அடைகிறான் ஞாதி, ஞாதிகளுக்கெல்லாம் பங்காளி, பங்காளி இருந்தா பக்கத்தில் நெருப்பு இருக்க மாதிரி, அந்த மாதிரி அவர்களிடத்தில் நன்கு பிரதான ஒரு உயர்ந்தவனாக ஆகிறான். அச்சலாம் செய்யமாப்னோதி.
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम எப்பொழுதுமே வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம் ராமானுஜ சொன்ன பிரகாரம் மேலும் மேலும் இன்னும் அபிவிருத்தியாகி வருஷாவருஷம் இன்னும் பாராயணங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கும்படியாக திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளை பிரார்த்தித்து ஒளியிலே நித்யஸ்ரீ நித்யமங்கலம் ராமானுஜன் திருவடியிலே சரணம். रामाय नमः। रामाय रामपुत्राय रामचंद्राय वेदसे रघुराजाय नारायणाय सीताय वदे नमः। लोकक्षेम विष्णु सहस्रनाम पारायण बिन्नद अल्ला कार्यमु देवहम अदु ब्रह्म साक्षात् विष्णु सहस्रनाम पारायण किंदा सिंह वीट्ल उन्ना वीट्लु क्षेमम வீதியில உடனா ஊருக்கு சேவம் மொத்தமா பெரிய சமாச்சாரம் பஜனை பாட்டினா லோகமே சேவம்